नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे पुणी थे बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप 5 दिन पर्यंत लगी रझिपिझिपि वर्षा। तेबे राज्य में शीतर लहरीटी जारी रही बेले विभिन्न स्थान में विक्षिप्त वर्षा हबार लगी। मंगलवार राज्य में विभिन्न स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड कर गंजाम गजपति झारसुगुड़ा संबलपुर पुरी कंधमाल खोर्धा मयूरभंज आदि जिले में झिपिझिपि वर्षा रेकर्ड कर अन्यपटे कलाहांडी समेत दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशार किसी स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिलता भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना प्रदान कर पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर संजीव द्विवेदी सूचना अनुसार आज दक्षिण उपकूल ओडिशा रे किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। कंधमाल कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा मालकानगिरी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और नवरंगपुर आदि जिले में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेबो। सेहिपरि 4 और 5 तारिख में कलाहांडी कंधमाल गजपति नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी केन्दुझर जाजपुर भद्रक आदि जिले में सामान्य मध्यम धरणर वर्षा काचिबार संभावना रही। मात्र आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा कौनसी परिवर्तन हेबार संभावना नथिबा पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। परवर्ती खबर नौसेना दिवस पर समस्त स्कूल कॉलेज छुट्टी घोषणा। तेज डिसेम्बर 4 अर्थात आज पूरी बेलाभूमि में शक्ति प्रदर्शन करिबो भारतीय नौसेना। एने सबु प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची अच्छी। एथिपाई आज सबु शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद रहिबो। पुरी पौरपालिकार आज सबु शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद होगाकू जाउछि। एने सूचना देइछन्ति पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई। नौसेना दिवस में 15टी जहाज 40टी एयरक्राफ्ट सामिल हेबो बोली एबे जणा पड़ी अछि। एयरक्राफ्ट क्यारियर अन्यत्र मुतयन थिबारु एथिरे सामिल होई पारिबो नाही। जेउठी जनगहली हेबो सेठी एलईडी व्यवस्था करा जिवो। समुद्र जहाज सबु थिबारु केही पानी को न जिबा पई एबे परामर्श दिया जाई अछि। परवर्ती खबर एबे डबल दरमा पाइबे समस्त कर्मचारी। तबे देशर खूब शीघ्र लागू हेबो 8म वेतन कमिशन। एने नुआ अपडेट सामना को आसी अछि। मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम बजेट रे 8म वेतन कमिशन टी लागू हेबा नै बड़ अपडेट आसीबो बोली आशा करा जाउछि। किंतु आसंता बजेट रे एने बड़ घोषणा करिपारंती केंद्र सरकार। निकटरे केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक पई महंगा भत्ताटी वृद्धि करिसेंती सरकार। चलित वर्ष महंगा भत्तार 3% वृद्धि करा जाए। तेबे 8म वेतन कमिशन टी लागू हेबा भली एबे बड़ घोषणा किछि करिनांती सरकार। यदि 8म वेतन कमिशन टी लागू करंती मोदी सरकार तेबे समस्त कर्मचारी दरमा डबल होइजिबो। परवर्ती खबर उच्च शिक्षा पई विद्यार्थी मानकु मिलिबो 15 लाख टंका। तेबे अर्थ हेबाबो हेतु छात्र छात्री मानकर शिक्षार स्वप्न आउ अधूरा रहिबो नाही। वर्तमान पर्यंत बैंक ऋण नैथिबा छात्र छात्री माने ए योजनार लाभटी पाई पारु नथिले। किंतु वर्तमान राज्य सरकार यह नियम को परिवर्तन करिसेंती। वर्तमान से छात्र छात्री माने मध्य योजनार लाभ उठाई पारिबे। एथिपाई सेमानंकु केवल बैंक रु सेमानंकर पुराना ऋण बंद करबाकू पड़िबो एवं बैंक रु एनओसी नेबाकू पड़िबो। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अधीन रे राज्य सरकार गरीब छात्र छात्री मानंकु अति कम सुध हार रे 15 लाख टंका पर्यंत ऋण प्रदान करिबे। पूर्वर यह योजनार एक शर्त थिला जे जदि जड़े छात्र पूर्व ऋण नैछंती तेबे से योजनार लाभटी पाई पारिबे नाही। किंतु वर्तमान यह परिवर्तन लक्ष लक्ष छात्र छात्री मानंकु आश्वस्ति प्रदान करबाकू जाउछि। परवर्ती खबर 17 दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त बैंक सेवा। तेबे वर्षर शेष मास डिसेम्बर 17 दिन पर्यंत बैंक गुड़िक बंद हेबाकू जाउछि। डिसेम्बर 2024 रे जातीय एवं स्थानीय छुट्टी कारणरू अलग अलग स्थान में बैंक 17 दिन बंद रहिबो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निजस्व वेबसाइट रे छुट्टीर सूचना प्रदान करेछि। एही तालिकार ए मासर रविवार द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार दिन छुट्टी सामिल करा जाई अछि। तेबे ए मासर 5टी रविवार पड़ुछि। से दिन बैंक गुड़िक बंद हेबो। ग्राहक माने ध्यान रखंतु छुट्टी दिन मानकर डिजिटल बैंकिंग सेवा गुड़िक जारी रहिबो।
ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୁଟି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ମଞ୍ଜୁର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରେଳମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଅଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି 3ଟି ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ରହିବ। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 59ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଅଛି। ମୋଦି 3.0ର ସମୟରେ 19,299 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର 8ଟି ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଅପରାହ୍ନ କାଲି 4ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିଠାରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବେ OTS ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ବାଇକ୍, କାର୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନ ପ୍ରଚଳନ କରୁଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅବମାନନା କାରଣରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ବହୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ ଚାଲାଣ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ସମନ ପଠାଯିବ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇ-ଚାଲାଣ ବାବଦ ଅର୍ଥକୁ OTS ଜରିଆରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ। ତେବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦରଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 100.94 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 92.52 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବୋର୍ଡର ଗୁରୁତ୍ୱ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 390 ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 6ଟି ବିଷୟରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 600 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 50 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ 50 ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନରୁ 80 ମାର୍କ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସେସ୍ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରୁ 20 ନମ୍ବର ନିଆଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା 20 ନମ୍ବରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଗୁଟଖା ଏବଂ ସିଗାରେଟ। ତେବେ ଜିଏସଟିକୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କ୍, ସିଗାରେଟ ଏବଂ ତମାଖୁ ଭଳି ହାନିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ 28%ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 35% ବଢ଼ାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ସୋମବାର ଦିନ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆଳୁ ଦର ଖସିବ, ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିବ। ତେବେ ବଜାରକୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା। ଦୈନିକ 4000ରୁ 4500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଦରକାର। ଏବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100ରୁ 3300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖାଉଟି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନୀତି ନୈତିକତା ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଳୁ ଦର ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦର ଅଧିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଂଘକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାରେ 18ରୁ 26 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ତେବେ 5 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଶର ଟପ୍ 500 କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 1.25 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 12 ମାସର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ 1.27 ଲକ୍ଷ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଅଫର ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6.21 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କରାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ତମ୍ବାକୁ। ଏହିପରି ଜିଏସ୍ଟି ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବି ଆଶଙ୍କା। ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରକୁ 28%ରୁ 35%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ 55ତମ ବୈଠକ 21 ଡିସେମ୍ବର ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସମଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। 3ଟି ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ପାଇଁ ହେବ ଚୁକ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ବଢ଼ିବ ଶକ୍ତି, ଡରିବ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୌସେନା ପାଇଁ 26ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ। ଏସହିତ 3ଟି ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ ସୋମବାର ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରେ 26ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ 3ଟି ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ କ୍ରୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମନା କରିବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ମଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି କଳାବଜାରୀ ନ ବଢ଼େ ସେ ନେଇ ସୋମବାର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ହାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ହାଟ, ଆଇଗଣିଆ ଆଳୁ ଗୋଦାମ ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଏହି 3ଟି ଟିମ୍ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଳୁ କିଣା ଦରଠାରୁ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ 40 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ କିଣାର ବିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଝଟକା, କମ୍ ଦରରେ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବ। ଡିଏ ବୃଦ୍ଧିର ରେକର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ 3 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର AICPI ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2ରୁ 3% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧି 2ରୁ 3% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ। ତେବେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା,
ସକାଳ 9ଟାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆରବିଆଇ କଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ 2000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 98.08% ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 6,839 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନୋଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚଳନରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମେ 19ରେ ଆରବିଆଇ 2000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍କୁ ଚଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ 1923 ମସିହା ମେ 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 2000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। 29 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଏହି ପରିମାଣଟି 6,839 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ 2023 ମସିହା ମେ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ର 98.08% ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଟେକ୍ କେୟାର। ବାଏ ବାଏ।